मैं सुजाता आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, एक बार देखने से पहले टॉपिक आपको ही पहचानना है। ओके, तो गवर्नमेंट पैटर्न में एक क्लू भी देती हूँ आपको। गवर्नमेंट पैटर्न में हमारा AP के गवर्नमेंट पैटर्न में सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट रोमन सेकेंड क्वेश्चन, ओके 2020-21 का। देखिए मैंने कुछ दो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं, टू सेंटेंसेस ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను। फर्स्ट सेंटेंस, विराट तेजी से दौड़ता है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट सेंटेंस, विराट तेजी से दौड़ता है। सेकेंड, रानी धीरे धीरे लिखती है। रानी धीरे धीरे लिखती है। अब यहाँ विराट कुछ काम कर रहा है ना, कौन सा काम कर रहा है? ये तो पని చేస్తున్నాడు विराट। विराट मतलब आपको याद आया होगा, विराट कोहली है ना, इसीलिए आपका फेवरेट रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ विराट लिया है। तो विराट क्या काम कर रहा है? यहाँ दौड़ने का काम कर रहा है। और कैसा दौड़ता है? वो तेजी से दौड़ता है, बहुत फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ काम అంటే वर्ब ఏది ఇక్కడ? क्रिया ఏది? दौड़ता है। क्या है? दौड़ता है అనేది క్రియ, वर्ब। దాన్ని మనం తెలుగులో పని అని అంటాము। आप क्या कर रहे हैं बताइए, మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు? మేడం మీ వీడియో వింటున్నాము। ఓకే, అది వినడం అనేది పని, చూస్తున్నాము, చూడడం అనేది పని, है ना। इसी तरह यहाँ विराट तेजी से दौड़ता है। यहाँ कौन सा काम हो रहा है? दौड़ने का काम हो रहा है। अब देखो ये दौड़ने का काम किस तरह हो रहा है? ఓకే, పని అయితే జరుగుతుంది, అది ఎలా జరుగుతుంది అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు। అదే మనకు ఈరోజు టాపిక్। ఎలా జరుగుతుంది అక్కడ? दौड़ने की क्रिया कैसे हो रही है? तेजी से हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। मतलब इस क्रिया के बारे में यहाँ बता रहे हैं, है ना, क्रिया के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अब क्रिया के बारे में बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ఈ हमारा टॉपिक అనేది గెస్ చేసి ఉంటారు అందరూ। कौन सा टॉपिक है? क्रिया विशेषण, है ना। फर्स्ट रोमन में सेकंड क्वेश्चन, क्रिया विशेषण। अब कैसे दौड़ रहा है? वो तेजी से दौड़ रहा है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखिए। ओके, फर्स्ट దాంట్లో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మరి సెకండ్ एग्जांपल ఒకసారి చూద్దాం మనం। रानी धीरे धीरे लिखती है। यहाँ रानी एक लड़की है, इसलिए ये लड़की कौन सा काम कर रही है? यहाँ लिखने का काम कर रही है। क्रिया क्या है? यहाँ क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? పని ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? राइटिंग, लिखने का काम कर रही है। और वो कैसे कर रही है? इस क्रिया के बारे में क्या यहाँ बता रहे हैं? ఈ క్రియ గురించి, वर्ब గురించి ఏమని తెలియజేస్తున్నారు ఇక్కడ? वो लिखने की क्रिया जो है कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है, बहुत स्लोली स्लोली हो रही है ना। तो ये भी क्रिया के बारे में बता रहे हैं, ये इसीलिए ये क्या होगा? ये भी क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है? क्रिया विशेषण का टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है। तो इसकी हम परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? इसकी परिभाषा देखिए एक बार, कैसे लिखेंगे? क्या हमने देखा इसमें? क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ। ओके, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यस, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ये है हमारा डेफिनेशन। ओके, ये मैंने क्रिया विशेषण के डेफिनेशन। तो अब क्रिया है तो जिस तरह संज्ञा आपने पढ़ा होगा, संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा सर्वनाम లో కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇలాగే క్రియలో కూడా క్రియా విశేషణలో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి। ఆ టైప్స్ ఏంటి అని మనం ఒకసారి చూద్దాం। अब देखो एक अच्छा सा पिक्चर यहाँ ड्रॉ करती हूँ, మీకు నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు, జాగ్రత్తగా చూడండి, పారిపోకండి। ఓకే स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए
ये क्या है मैडम, आप सोच रहे होंगे, है ना, ये एक लड़का है. సరే ఏది కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదంటే ఈ పిక్చర్ పైన రాస్తాను. లడ్కా, ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. లడ్కా सुबह गाता है. ओके, नेक्स्ट यहाँ ఓకే అన్నీ ఒకే క్రియలు వేసుకుందాం మనం ఇక్కడ. गाता है. लड़का बहुत गाता है. यहाँ लड़का ऐसा गाता है. ఓకే, ఈ పిక్చర్లో మనకు 4 సెంటెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ 4 సెంటెన్సెస్లోనే మనకు 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఎలా మేడం అని అంటారు. ఓకే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. జస్ట్ 5 మినిట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా విన్నారనుకోండి, ఈ క్రియా విశేషణ ఏంటి అనేది ఈజీగా మనము आंसर చేయొచ్చు. ओके, अब देखो मैंने और एक बार पढ़ती हूँ ये सेंटेंसेस. लड़का क्या है, ये लड़का सुबह गाता है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस, लड़का यहाँ गाता है. क्या है सेकेंड सेंटेंस, लड़का यहाँ गाता है. थर्ड सेंटेंस, लड़का बहुत गाता है. लड़का बहुत गाता है, हमेशा गाता ही रहता है. फोर्थ सेंटेंस, लड़का ऐसा गाता है. लड़का ऐसा गाता है. ये है 4 सेंटेंसेस. अब देखिए यहाँ है क्रिया कौन सी है हमारी, गाता है. ये क्रिया है ना, క్రియ ఏంటి మంది, గాతా హే అనేది క్రియ. ఈ క్రియ గురించి మనకి ఇక్కడ ఏమని తెలియజేస్తుంది, 4 సెంటెన్సెస్ మనకైనాయి. ఓకే, క్రియ గురించి మనకు తెలియజేసేది ఇక్కడ సుబహ. సుబహ అంటే ఏంటి, మనం దేంట్లో తీసుకుంటాం, సుబహ అంటే ఒక టైం. ఓకే, సుబహ అనేది టైంని మెన్షన్ చేస్తుంది. ఉసే कहते हैं हम काल. क्या है, काल. నెక్స్ట్ లడ్కా యహా గాతా హై. ఈ క్రియ గురించి ఏమని తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ, ఆ స్పెషాలిటీ ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, ఏమని తెలియజేస్తుంది, యహా. యహా అంటే ప్లేస్, యహా అంటే ప్లేస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. तब ये क्या होगा, प्लेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्थान. मतलब क्या आएगा, स्थानवाचक. इस सेकेंड वन. ओके, थोड़ा सा प्लेस एडजस्ट करना पड़ेगा हमें. ये सेकेंड वन. నెక్స్ట్ లడ్కా బహుత్ గాతా హై. ఆ పని ఏదైతే చేస్తుందో ఎలా చేస్తున్నా అంటే చాలా చేస్తుంది, చాలా తక్కువ ఎక్కువ అని అంటే అది క్వాంటిటీ మనకు తెలియజేస్తుంది ना. तो ये हुआ क्वांटिटी. उसी को क्या कहते हैं, तो परिमाण. क्या कहते हैं, परिमाणवाचक. क्या कहते हैं, परिमाणवाचक. और हाँ देखेंगे, चलो లడ్కా బహుత్ గాతా హై అంటే క్వాంటిటీని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి క్వాంటిటీని హిందీలో ఏమంటారంటే పరిమాణ్ వాచక్. పరిణామ కాదు. ఓకే, పరిణామ వేరే, పరిమాణ వేరే. పరిమాణ అంటే క్వాంటిటీ, పరిణామ అంటే రిజల్ట్. పరిణామ అంటే రిజల్ట్. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ లడ్కా ఐసా గాతా హై. ఆ పని అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని తెలియచేయడానికి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినారంటే ఐసా అని ఇచ్చినారు. ఈ आरो मार्क మనం కొద్దిగా నీట్గా వేసుకుందాం దాన్ని. ओके, अब देखो ये कालवाचक के लिए यहाँ लेंगे स्थान, ये परिमाण, और लास्ट का लिखने के बाद आरो मार्क डालेंगे इसको. ऐसा मतलब रीतिवाचक. रीतिवाचक क्रिया विशेषण. ఓవర్, టాపిక్ ఓవర్. ఈ మేడం ఇంత రాసి టాపిక్ ఓవర్ అని ఎలా చెప్తారని అనుకోవచ్చు. यस, टॉपिक ओवर, क्योंकि यहाँ देखो 4 सेंटेंसेस में 4 टाइप्स आ गया है. कौन से, एक कालवाचक, सेकंड स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और फोर्थ रीतिवाचक क्रिया विशेषण.
అంటే ఎప్పుడైతే ఆ క్రియ ఆ పని ఏ టైంలో జరుగుతుందని మనకు ఆ సెంటెన్స్లో తెలియజేస్తే అది మనం कालवाचक क्रिया विशेषणలో తీసుకోవచ్చు. अब यहाँ हम सुबह के ఓకే ఓన్లీ సుబహ మాత్రమే వస్తుందా మేడం ఇక్కడ అంటే నో, టైంని ఎక్కడైతే ఏమని తెలియజేస్తుంది, ఎక్కడైతే టైంని తెలియజేస్తుంది అక్కడ మనం అన్ని कालवाचक क्रिया विशेषणలో వేసుకోవచ్చు. सुबह हो, रात हो, शाम हो, दिन हो, वो सभी क्या है, किसमें आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण में. अब यहाँ देखो लड़का यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ मतलब यहाँ देखो, यहाँ देखो చూడండి. నేను ఇప్పుడు అన్న సెంటెన్స్లో కూడా ఒక క్రియా విశేషణం ఉంది. ఎలా, यहाँ देखो. अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो అనేది క్రియ అన్నా. ఎక్కడ చూడండి అని అంటున్నారు, యహా, ఇక్కడ చూడండి అని అంటున్నారు. అంటే యహా అనేది మనం దేంట్లో తీసుకోవచ్చు, స్థానవాచక క్రియా విశేషంలో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఎందుకంటే ప్లేస్ని మనకు ఇండికేట్ చేస్తుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ థర్డ్ బహుత్ అంటే ఆ పని ఎంత క్వాంటిటీలో జరుగుతుంది. यहाँ बहुत भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, थोड़ा आ सकता है, ज़्यादा आ सकता है. ये सभी वर्ड्स किस में आएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे. नेक्स्ट फोर्थ वन, लड़का ऐसा गाता है అంటే ఇలా పాడుతున్నాడు అంటే ఆ వర్క్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి అది ఇక్కడ మనకి ఐసా అని ఇండికేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైసా అని నేను రాసినాను అనుకోండి, ఇక్కడ వైసా అని రాస్తే అది కూడా రీతివాచక్ క్రియా విశేషణ. రీతివాచక్ అంటే ఏంటి అంటే వే ఆఫ్ వర్కింగ్, వే ఆఫ్ వర్కింగ్, ఆ పని ఎలా జరుగుతుంది అని ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకు. అచ్చే తరహ, బురీ తరహ, ఇలాంటివన్నీ వర్డ్స్ కూడా దీంట్లో రాయొచ్చు మనం. ఇలాంటి వర్డ్స్ కూడా ఈ క్రియా విశేషణలో వస్తాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఓకే స్టూడెంట్స్, మీరు ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ మీరు ఇది చూసుకున్నా కూడా మీకు క్రియా విశేషణ టాపిక్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ టాపిక్లో మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోతాం. ఓకే, లిసన్. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ, सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं. फर्स्ट लेसन का है ना, फर्स्ट लेसन बरसते बादल, इस लेसन का क्वेश्चन है. सावन के मेघ झमझम झमझम बरसते हैं. ఓకే, మీకు ఇక్కడ అడుగుతారు ఏంటి అంటే మన క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్లో ఎలా అడుగుతారంటే దీంట్లో ఈ సెంటెన్స్లో క్రియా విశేషణ్ ఏంటి అని క్వశ్చన్ ఇస్తారు. ఈ సెంటెన్స్లో క్రియా విశేషణ్ ఏంటి, इसमें क्रिया विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए यानी क्वेश्चन अड़गुतार मनके. अब क्रिया विशेषण को पहचानना है, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर क्रिया विशेषण को पहचानना है तो पहले हमें क्रिया को पकड़ना चाहिए. किसको, क्रिया को पकड़ना चाहिए. అంటే క్రియా విశేషణ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం వర్బ్ని క్యాచ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వర్బ్. अब यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, क्रिया ఏంటి ఇక్కడ మనకు. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, आप आसानी से समझ सकते हैं. वर्ब है बरसते हैं, बरसते हैं. హిందీలో వర్బ్ అనేది 90% వరకు, 90 to 95% వరకు లాస్ట్లోనే ఉంటుంది, లాస్ట్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు రోమన్ నెంబర్ 2లో నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ క్రియా పహచానే అనేది క్వశ్చన్ కూడా మనకు రావచ్చు. ఎక్కడ అంటే రోమన్ నెంబర్ 2లో మనకు 13th క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉంటుంది ప్యాసేజ్కి రిలేటెడ్, ఆ ప్యాసేజ్కి రిలేటెడ్ సీన్ ప్యాసేజ్లోనే మనకు గ్రామర్ అడుగుతారని చెప్పినాను. అక్కడ ఉపసర్గ, ప్రత్యయ, సంజ్ఞ, సర్వనామ, క్రియ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి అని అడుగుతారు. అక్కడ మీకు ఈ పాయింట్ యూజ్ అవుతుంది. అంటే హిందీలో 90 to 95% వర్బ్ అనేది లాస్ట్లో ఉంటుంది. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, अब बरसते हैं क्रिया है. क्या है ये, क्रिया है. अब इस क्रिया के बारे में क्या बता रहा है, मेघ कैसे बरस रहे हैं, ఎలా కురుస్తున్నాయి మేఘాలు అని అడిగినారు ఇక్కడ. तो कैसे बरस रहे हैं, झमझम झमझम झमझम. कैसे बरस रहे हैं, झमझम झमझम झमझम. तो ये है क्रिया विशेषण. ये क्या होगा, क्रिया विशेषण. नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है. क्वेश्चन क्या है, कछुआ धीरे धीरे चलता है అంటే స్లోగా వెళ్తుంది. ఏది అంటే టార్టాయిజ్. అంటే कछुआ का मीनिंग क्या है, टॉर्टाइज. कैसे जाता है आपको पता है ना, बहुत धीरे धीरे चलता है.
अब यहाँ इस सेंटेंस में हमें क्रिया विशेषण आइडेंटिफाई करना है. क्रिया विशेषण ఏంటి అనేది మనం ఆన్సర్ చేయాలి. इसमें अभी मैंने बताया आपको ఇప్పుడే చెప్పినా నేను క్రియా విశేషణని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ దేన్ని పట్టుకోవాలి మనము क्रियानी. इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? चलता है. वेरी गुड. क्या है? चलता है, क्रिया है. अब इस चलता है, चलने की क्रिया जो हो रही है ఆ పని ఎలా జరుగుతుంది? धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, है ना. तो इस क्रिया के बारे में यहाँ विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विकास जल्दी समझ गया. सेंटेंस क्या है? विकास जल्दी समझ गया. अब इसमें क्रिया, क्रिया क्या है? समझ गया, ये है क्रिया. क्या है? समझ गया, ये है क्रिया. अब कैसे समझ गया? जल्दी समझ गया. कैसे समझ गया? जल्दी समझ गया. इसलिए जल्दी क्या होगा? क्रिया विशेषण. आपको याद है ना, और मैंने 4 टाइप्स बताया, अभी तो आपको बताया, याद है या नहीं? भूल गए हैं तभी, है ना. ओके. काल, स्थान, परिमाण, रीति, है ना. क्या बताया मैंने? काल, स्थान, परिमाण, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. ओके. देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई. परिणाम नहीं, परिमाण. और चौथा प्रकार क्या है? रीति. అంటే ఆ పని ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే అది కాల్లో, ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ప్లేస్, స్థానవాచక, క్వాంటిటీ ఎంతవరకు జరుగుతుంది అంటే మన పరిమాణ, రీతి అంటే వే ఆఫ్ వర్కింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్రియా విశేషణ మనకి టైప్స్ అడగరు దీంట్లో. ఓకే స్టూడెంట్స్, మనకు ఇది ఏ టైప్లో ఉంది, ఈ అండర్లైన్ చేసిన వాడు ఏ క్రియా విశేషణలో వస్తుంది అని మనం క్వశ్చన్ వేయరు. జస్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది క్రియా విశేషణ ఏంటి, ఆ సెంటెన్స్లో క్రియా విశేషణ ఏంటి, అది ఏ టైప్ ఉందని మనకు అవసరం లేదు. కానీ మనం క్రియా విశేషణ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈ 4 టైప్స్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండడం చాలా అవసరం. ఓకే. మిగతాది మీరు ఇది తెలియకోకుండా వేరేది ఏదైనా రాస్తే కష్టం. ఇప్పుడు వికాస్ అనే వర్డ్ మీరు క్రియా విశేషణలో వేసుకుంటే బాగుండదు. అక్కడ వికాస్ అనే వర్డ్ దేంట్లో వస్తుంది? మన గ్రామర్లో సంజ్ఞలో వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి మేడం? ఇంకా కూడా నాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కాలని అంటే టైంని తెలియచేయడానికి మనం ఏం క్వశ్చన్ వేయాలి? కబ్. ఓకే. ఓ క్రియా కబ్ హుయి హై, ఎప్పుడు జరిగింది అని క్వశ్చన్ వేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈజీగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్థానం అంటే ఎక్కడ జరిగింది, దాని హిందీలో ఏమంటారు? ఇక్కడని కహా. క్యా? కహా, ఎక్కడ. నెక్స్ట్ పరిమాణవాచక. పరిమాణ అంటే క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు దాన్ని ఎంత అని చెప్పడానికి మనం హిందీలో ఏమంటాము? కిత్నా. క్యా హై? కిత్నా. और నెక్స్ట్ రీతి, వే ఆఫ్ వర్కింగ్ मैंने कहा, ఎలా జరిగింది అని అడగడానికి మనం कैसे ఇలా క్వశ్చన్ వేసినాం అనుకోండి. కబ్, కహా, కిత్నా, कैसे అన్ని కతో నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి. చూడండి, కబ్, కహా, కిత్నా, कैसे. కబ్, కహా, కిత్నా, कैसे. ఒక 5 టైమ్స్ అనండి, ఈజీగా టైప్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎలా తీసుకోవాలి మనం క్రియా విశేషణ అనేది కూడా ఈజీగా వస్తుంది మనకి. अब देखो, विकास जल्दी समझ गया, यहाँ जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण जल्दी है. आज ईद आई है. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आज ईद आई है. अब बताइए पहले इसमें क्रिया क्या है? क्या है क्रिया? आई है, ये है क्रिया, है ना. ये क्या है? क्रिया है. अब इस क्रिया के बारे में क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन है. ओके. काल में अक्सर कब आई है? आंसर मिलता है क्या? यस, मिलता है. आज आई है. कब आई है? आज आई है. तो ये किसने लेंगे हम? आज ये क्रिया विशेषण है, ये फाइनल. और ये किसमें कौन से प्रकार में आता है? అది ఏ టైప్లో వస్తుంది అంటే కాలవాచక క్రియా విశేషణలు. ఎందుకంటే కబ్ అనే దానికి మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది అక్కడ. నెక్స్ట్, हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है. अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्रिया पहले आइडेंटिफाई करना है. आप जल्दी से कहाँ जाते हैं तो क्रिया विशेषण में चले जाते हैं, लेकिन पहले मुझे चाहिए क्रिया. फर्स्ट आइडेंटिफाई చేయాల్సింది क्रिया. तो क्रिया ये है, प्रसन्न है, क्रिया. अब क्वेश्चन करेंगे हम, कब प्रसन्न है? आंसर नहीं मिल रहा है. कहाँ प्रसन्न है? आंसर नहीं मिल रहा है. कितना प्रसन्न है?
कितना प्रसन्न है, यहाँ ఆన్సర్ हमें मिल रहा है అంటే ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్ మనకు దొరుకుతుంది. ఎంత అని అంటే ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, అందరికన్నా ఎక్కువగా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఎవరు, హామిద్. नेक्स्ट, मैं जहाँ जाता हूँ वही तुम रहते हो. क्या है सेंटेंस, मैं जहाँ जाता हूँ वही तुम रहते हो. तो देखो अब इसमें क्रिया कौन सा है. మేడం మీరు చెప్పేసిన 90-95% లాస్ట్లో ఉంటుందంటే హ్యాపీగా అందరు లాస్ట్లో వేసుకుంటున్నారు. ఎస్, లాస్ట్లో కూడా ఉంది, మధ్యలో కూడా ఉంది. ఎక్కడ, జాతా హూ, ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ ఆ 5%లో ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ వస్తాయన్నమాట. तो मैं जहाँ जाता हूँ वही तुम रहते हो. यहाँ 2 क्रियाएं हमें पाई जा रही है. 2 वर्ब्स అనేది మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. अब दोनों वर्ब के बारे में हम एक बार चेक करेंगे कौन से प्रकार में ये आएंगे. तो देखेंगे पहले जाता हूँ, कहाँ जाता है, कब जाता है. क्वेश्चन వేసుకుందాం, कब जाता है, कहाँ जाता है, कितना जाता है, कैसे जाता है. ఈ 4 దాంట్లో మనకు ఆన్సర్ దొరికేది ఎక్కడ అంటే कहाँ जाता है అని క్వశ్చన్ వేస్తే అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ దొరికేది జహా జాతా హై, ఎక్కడైతే నువ్వు వెళ్తావు, నేను ఎక్కడైతే వెళ్తానో అక్కడ నువ్వు ఉంటావు, అది మీనింగ్ అక్కడ सेंटेंस की. तो ये जाता है, जाने की क्रिया के बारे में यहाँ क्या बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है. ये जहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा. नेक्स्ट, वही तुम रहते हो. इस सेंटेंस में रहते हो ये क्रिया है ना, रहते हो ये है क्रिया है. अब इस क्रिया के बारे में क्या बता रहे हैं, कहाँ रहता है, वही रहते हो, है ना, वही रहते हो, मतलब ये क्रिया विशेषण होगा. और ये वही అంటే అక్కడే అని చెప్తూ ఉంటే అది దేంట్లో తీసుకోవచ్చు మనం, స్థానవాచకం. ఓకే. నెక్స్ట్, గీత. మీకు ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, మేడం ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్లో 2 క్రియా విశేషణలు అడిగితే 2 కూడా రాయాల్సిందేనా. నో స్టూడెంట్స్, అవసరమైతే లేదు. మీరు ఒకటి కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసి రాసినా కూడా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. కానీ మీ 100% తెలుసు నేను ఇది 100% రైట్ ఆన్సర్ అని అన్నప్పుడు 2 కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. नेक्स्ट, गीता मधुर गाती है. गीता एक लड़की है, गाने की क्रिया कर रही है, गाती है ये क्रिया है. वो कैसे गाती है, मधुर गाती है. अब देखो हमने क्वेश्चन कैसे किया, ఏ క్వశ్చన్ మనం అడిగినాము, ఎలా పాడుతుంది అని అడిగినాం. ఎలా పాడుతుంది, చాలా మధురంగా పాడుతుంది, చాలా తీయగా పాడుతుంది అని అంటారు. ये मधुर, गाती है ये क्रिया है, इसके बारे में ये बता रहा है, इसीलिए ये मधुर क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा. नेक्स्ट, मोहन अंदर गया था. अब बताइए, गया था ये है क्रिया. अब क्या क्वेश्चन करेंगे, कब गया, नहीं मिलता आंसर. कहाँ गया, अंदर गया, कहाँ गया, अंदर गया. तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा प्रैक्टिस हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो. నేను ఏదైతే మాటలు చెప్తున్నానో అవి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. यही सेंटेंस है, నేను మీకు బెదిరించట్లేదు, సెంటెన్స్ ఇది ఉందని చెప్తున్నాను. आप मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. अब सुनो ये क्या है, क्रिया है. अब सुनो के बारे में कैसे बता रहे हैं यहाँ, कब सुनो, आंसर नहीं मिलता. कहाँ सुनो, नो आंसर. कितना सुनो, नो आंसर. कैसे सुनना है, कैसे सुनो, ध्यान पूर्वक, केयरफुली. तो ये ध्यान पूर्वक क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा. नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं. राजू कक्षा में सबसे आगे था. राजू कक्षा में सबसे आगे था. अब यहाँ था है, ये क्या है, क्रिया था है. और इसमें इसमें क्या हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ है वो, आगे था. आगे था या पीछे था. अपने स्कूल को एक उपहार, इस क्वेश्चन, इस पार्ट में से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, सेंटेंस लिया है. कहाँ था, सबसे आगे था. आगे मतलब किस में आएगा, स्थानवाचक में. नेक्स्ट, हामिद अपनी दादी की गोदी में सोता है. सेकेंड लेसन का ये सेंटेंस है.
ये सेंटेंस बहुत ही ఇంపార్టెంట్ है ఇందుకు జాగ్రత్తగా వినండి ఈ లాస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపాर्टेंट फॉर यू लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स हामिद अपनी दादी की गोदी में सोता है ఇది सेंटेंस मंदी क्रिया क्या है सोता है क्रिया है ओके कहाँ सोता है गोदी में सोता है ओके राइट आंसर కానీ జాగ్రత్తగా వినండి ఒకవేళ ఇలా క్వశ్చన్ ఇస్తే ఓకే మనం రాసుకోవచ్చు గోధీమే అనేది గోధి అంటే ఒడిలో అని అర్థం అక్కడ తల్లి ఒడిలో అని అంటాం కదా అలా ఇలా ఇస్తే ఓకే గోధీమే అని రాసుకోవచ్చు కానీ ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ 90% 90 to 99% చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ మనకు ఉండకూడదు ఎప్పుడైతే పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ మెన్షన్ చేస్తారో అది స్థానవాచక క్రియా విశేషణలో రాదు మరి దేంట్లో వస్తుంది మేడం అంటే గోధీమే అంటే ఏంటి మరి క్రియా విశేషణ కాకపోతే ఏం వర్డ్ అవుతుంది ఆ క్రియా విశేషణ కాకపోతే అది క్రియా కా విస్తార్ అవుతుంది क्या होता है वो क्रिया का विस्तार ఇదేంటి మేడం కొత్త టాపిక్ అని అనుకుంటారా हाँ ओके आपके 10th क्लास में ये टॉपिक नहीं है కానీ కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ టాపిక్ చెప్తున్నాను ఓకే జస్ట్ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు गोदी में सोता है अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ ఇంకొక సెంటెన్స్ మీకు రాస్తాను ఈ కన్ఫ్యూజన్ మీకు క్లియర్ కావాలంటే मैं यहाँ लिखती हूँ एक क्वेश्चन है बच्चे पाठशाला में हैं అంటే పిల్లలు వాడు స్కూల్లో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు అక్కడ ఆ సెంటెన్స్లో तो बच्चे पाठशाला में है यहाँ होने की क्रिया है कहाँ है बच्चे कहाँ हैं पाठशाला में है కానీ ఇది మనం పర్ఫెక్ట్గా పర్టికులర్గా నేమ్ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాము అలాంటి పర్టికులర్గా నేమ్ ప్లేస్ మనం మెన్షన్ చేసిన తర్వాత అది క్రియా కా విస్తార్ అని వస్తుంది క్రియా కా విస్తార్ అదే ఈ ప్లేస్లో బచ్చే యహా హై బచ్చే వహా హై బచ్చే ఇధర్ హై బచ్చే ఉధర్ హై ఇలాంటి మనం వర్డ్స్ చూస్తే అది మనం క్రియా విశేషణలో తీసుకోవచ్చు కానీ యహా వహా ఇధర్ ఉధర్ ఆ ప్లేస్లో మనకు పాఠశాల అని కనిపించింది అనుకో మోస్ట్లీ ఆ వర్డ్ ఇవ్వరు కానీ ఒకవేళ ఇస్తే మాత్రం అది ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది అక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు క్వశ్చనే రాంగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఆన్సర్ అక్కడ పాఠశాల మేము రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఓన్లీ పాఠశాల రాసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కడైతే మనకి 2 కనిపించినాయి అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బచ్చే పాఠశాల में सुबह खेलते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे पाठशाला में सुबह खेलते हैं ఇప్పుడు చూడండి క్రియ ఏంటి మంది खेलते हैं ఇప్పుడు నేనేమన్నాను మీకు ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారు క్రియా విశేషణ पहचान कर क्रिया विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए అని క్వశ్చన్ ఇస్తారు खेलते हैं कहाँ खेलते हैं ఇప్పుడు మీ కన్ఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో ఒకవేళ ఇలా సెంటెన్స్ ఇస్తే ఇక్కడ రెండు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా అని అనుకుంటారు రెండు కూడా మనకు క్రియా విశేషణలు కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే సుబహ్ అనేది టైంని తెలియజేస్తుంది ఈ పాఠశాల అనేది స్థాన్ని తెలియజేస్తుంది మనకి ప్లేస్ని మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది అలాంటప్పుడు రెండిట్లో ఏది ఎందుకులే పాఠశాల రాసుకుందామని అనుకుంటారు అప్పుడు మీ ఆన్సర్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మనం దేనికి ఇవ్వాలి సుబహ్ దీనికి ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అంటే ఇందాక మీకు చెప్పినాను ఇది మనకు క్రియా కా విస్తార్లో వస్తుంది దీని ప్లేస్లో బచ్చే यहाँ सुबह खेलते हैं दीन प्लेस लो बच्चे यहाँ सुबह खेलते हैं అప్పుడు మీరు రెండు కూడా తీసుకోవచ్చు यहाँ सुबह రెండు కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ పర్టికులర్ ప్లేస్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మాత్రం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయండి మిగతాది ఏదైనా ఉందా ఇంకా ఆ సెంటెన్స్లో వేరే క్రియా విశేషణ ఉందా అని ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి అక్కడ లేదు వేరేది ఏది మనకు కనిపించట్లేదు అంటే అప్పుడు ఈ ఆన్సర్కి మీరు వెళ్ళొచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్
ఓకే, ఐ హోప్ అందరికీ క్రియాశేషన్ టాపిక్ అనేది క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్లో నాకు పంపించండి. और फिर भी ये वीडियो अगर 2 टाइम्स आपने अगर देखा అంటే 2 टाइम्स మీరు చూసుకున్నారనుకోండి క్రియాశేషన్ టాపిక్ అనేది క్లోజ్. ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి స్టూడెంట్స్. ఓకే, షేర్ చేయడం వల్ల ఒక హెల్ప్ అనేది ఉంటుంది ఎవరికైనా స్టూడెంట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.